Good morning, all of you. Let me start. In last lecture, we have seen the theory of the what? Theory of the what? Polar curve. Okay. So in that we have see what is the theory of the polar curve. So first important point is to find hello. Number of loops. Okay. Number of loop. It divided into two parts. If n odd, then n equal loop. N even, then it is a 2n loop. Second, symmetry. Again, two type of symmetry. One is initial line. हे cos n theta असेल तर आणि sin n theta असेल तर it is the line theta equal to pi by 2n. This is two type of symmetry. Second, third one, find table. Fourth one, draw the curve for cos and for sin. For cos, we are draw a first loop always in initial line. Okay. So we are see the four example. So we are starting with one by one. Okay. So right on the first example, trace the curve. Trace the curve. Trace the curve. R equal to a sin theta. R equal to a sin 2 theta. Okay. So solution. So consider for r equal to a sin 2 theta. So what is the n here? 2, which is even. Hence, curve contain 4 loop. curve contain 4 equal loop. 4 equal loop. Okay, 4 equal loop. Then next, as you calculate that number of loop, the second part, sorry, first is symmetry. As containing the sign. As containing the sign. So what is the curve is symmetric? The curve is Theta equal to pi by 2. Symmetric about theta equal to pi by 2n. So what is the value of n? 2. The value of n is 2 into 2, that is pi by 4. Okay, as we consider the sign. Then second, the symmetry is pi by 4. Second, to find a tangent. To find tangent. So for finding tangent, r equal to a sin 2 theta. So put r equal to 0. What do you get the answer? A sin 2 theta is equal to 0. That is equal to sin 2 theta is equal to 0. So 2 theta is equal to sin inverse of 0. Okay, when the angle is 0 at the sin, yes, sin 0 कधी असतो? 0, pi, 2 pi, 3 pi for initial line. Then next, theta equal to 0, pi by 2, pi, 3 pi by 2, so on. So tangent, so tangent are theta equal to 0, pi by 2, pi, 3 pi by 2, so on. Why we write down that all tangent? Because all are different, not same. All are different. 0 pi by 2 is different. These two are different. बाकी rest of thing pi 3 pi by 2 is same ना. Okay, 0 pi by 2 pi 3 pi by 2, these 4 are different. आणि बाकी सगळं काय होणार आहे? हे रिपीट होणार आहे. त्याच्यामुळे आपण ते पूर्ण लिहिलं आहे.
पुढचं जॉब काय आहे? थर्ड, a table. Okay, just we have to find a table. For drawing a table, important term, we divide each quadrant into, we divide each quadrant into, hello, two equal parts. two equal parts. So we got that 0, pi by 4, then pi by 2, then 3 pi by 4, then pi, 5 pi by 4, then 3 pi by 2, and last is 7 pi by 4. So just we have find the value. So r equal to 0, sin 0, 0. Okay. So each and everywhere a 0 alternating, minus a sin 2 pi. Sin 2 pi म्हणजे sin 0 ना रे. Sin 2 pi. Hello. Sin 2 pi म्हणजे 0 ना. Yes, Yes, sir. sir. Alternating, then next plus a 0 a. Okay, we got the answer. So next, so here r equal to 0 for some value of theta, for some value of just do it. For some value of theta equal to 0, pi by 2, so on. Okay. So curve passing through origin. बरोबर आहे. पुढचा first loop is theta equal to, what is the first loop? Theta equal to, first loop theta equal to Pi by 4. theta equal to pi by 4. As we got that this is a sine term. In sine term, what is the first loop? Pi by 2. Yeah. Just a beta. अच्छा. So as we consider that the sine theta, in sine theta first loop is pi by 2n. So what is the first loop? Pi by 4. लक्षात ठेवायचं जिथे सिमेट्री आहे साइनला त्या ठिकाणी काय असणार आहे, ज्या ठिकाणी सिमेट्री त्या ठिकाणी फर्स्ट लूप असणार आहे, लक्षात ठेवायचं. देन नेक्स्ट वी आर जस्ट ड्रॉ द कर्व, so here theta equal to 0, theta equal to pi by 2, theta equal to pi,
and theta equal to 3 pi by 2. Now we divide each chord into two equal parts. Divide each quadrant into two equal parts. Okay, so this is two equal part. Okay, the second quadrant. Try to look like a symmetry. तुमच्याकडे पेजेस आहे, सगळं आहे, पेन्सिल आहे, व्यवस्थित काढा. आता पुढे पहा, सगळ्यात इम्पॉर्टंट पहिलं काय, टँजंट कुठले कुठले. What tangent? What tangent? So this is the tangent. Then this is the tangent. Then this is the tangent. And this is the tangent. So these are the tangent. These are the tangent. Hi, hey, Marathi बार English में कर दो. Marathi का English. ओके ओके, टँजंट झाला. पुढे आता पहा, सगळ्यात इम्पॉर्टंट ज्या ठिकाणी टँजंट येतोय त्या ठिकाणी पॉईंट झिरोला जातोय. पहा, लक्षात घ्या. टँजंट कुठे कुठे, झिरोला. झिरोला काय जातोय पहा, थीटा इक्वल टू 0, r 0 होतोय. पाय बाय 2 0 होते, पाय 0 होतोय, 3 पाय बाय 2 0 होतोय. आलं लक्षात, टेबल पण तुमचं शो करतोय की दिस इज देयर आर द सम कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन. ओके, नाउ फॉर पाय बाय 4, सो हियर इज थीटा इक्वल टू पाय बाय 4, theta equal to 3 pi by 4, then theta equal to 5 pi by 4, and theta equal to 7 pi by 4. पाहता पाय बाय 4 ला पॉइंट काय आहे, ए. ओके, एक कुठेतरी एक पॉइंट घ्या, ए पाय बाय 4. त्यानंतर थोडं डिस्टन्स इथे घ्या, सिमेट्रिक डिस्टन्स. तो किती आहे, 3 पाय बाय 4 ला मायनस ए 3 पाय बाय 4. तेवढं डिस्टन्स इथे किती आहे, 5 पाय बाय 4 ला, इट ऑल्सो मायनस ना, कारण आर मायनस पाहिजे ना इथे, इज ऑल्सो मायनस. सो मायनस ए पाय बाय 4, 5 पाय बाय 4, and 7 pi by 4 is plus a 7 pi by 4, कारण त्या ठिकाणी x कोऑर्डिनेट हा पॉझिटिव्ह असतो ना. ओके, नाउ जस्ट ड्रॉ द कर्व. पाहता तुम्हाला लूप काढायचंय. कर्व पास थ्रू ओरिजिन अँड टँजंट इज, हा टँजंटला टच केला. कर्व पास थ्रू ओरिजिन अँड टँजंट इज थीटा इक्वल टू 5 by 2. आला का? दिस इज युअर फर्स्ट पॉइंट. आलं लक्षात? हॅलो, तुम्ही जरा व्यवस्थित पाकळी काढा, पुढची पाकळी इथून. आता कर्व काय आहे, फर्स्ट लूप झाला. फर्स्ट लूप काय झाला, थीटा इक्वल टू पाय बाय 4. त्यानंतर दिस इज एन इज E1, एन इज E1. एन E1 म्हणल्यावर काय, ड्रॉ एन E1 असेल तर आपण काय काढतो, if n is E1, yes, if n is E1, then how we draw a loop to sector consecutively. Continuous काढायचा. So दुसरा loop 3 pi by 4 ला, so 3 pi by 4 ला is exist. So we got the curve. So we just draw the curve. Tangent touch. Okay, व्यवस्थित पाकळी काढा बरं का. आलं, पुढचा कर्व मला आता थोडं जमलं नाहीये, तुम्ही व्यवस्थित काढा. या ठिकाणी व्यवस्थित काढा. पुढचा कर्व कंटिन्युअसली. आणि पुढचा कर्व
थोडस पाकळी जरा लहान आली, सॉरी. कळालं? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Any problem? ओके, कळालं का सगळ्यांना? झालं? हॅलो. Yes, sir. ओके. हॅलो सर. हा बोला. 1 मिनिट थांबा सर, लिहायचं राहिलं. बरोबर. हे पहा, झालंय का सगळ्यांचं? हॅलो. Yes, sir. येस सर. एक मिनिट, परत आता मी शेअर करतो व्यवस्थित. पहा, ऑल ऑफ द सी दी स्क्रीन. हॅलो. Yes, sir. पहा, येस सर. आपण कुठला ड्रॉ केलाय? पहा, अशा प्रकारे कर आलाय. पहा, हा जो कर काढलाय, हा लक्षात? हॅलो. आता ह्या ठिकाणी काय केलं, सिस्टीम मध्ये मला माझं पेन, सिस्टीम मध्ये मला इथे जाता येत नव्हतं, बरोबर आहे?
या ठिकाणी, त्याच्यामुळे तो अशा प्रकारे तुम्हाला सर्क्युलर दिसलाय, पण दॅट इज नॉट अ सर्क्युलर. हा सर्क्युलर नाही, हा इथे असा टच व्हायला पाहिजे पुढे. आलं लक्षात? हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. कर हा टच झाला पाहिजे होता. ओके, दिस इज द कर. So this is your first curve. We are take that. This is sine theta curve. This is sine theta curve. Allah, लक्षात आलं? Hello. Hello. Yes, sir. Oh, okay. So we go to the next. पुढच्या curve जातो मी. कारण पीपीटी नको ना आपल्याला. हॅलो. Yes, sir. हा, आपल्याला नॉर्मल व्हाईट बोर्ड पाहिजे, त्यामुळे पीपीटी वरती आपण मी सगळं केलेलं आहे, पण तुम्हाला पीपीटी आवडत नाही, त्यामुळे आपण इकडे जाऊया. सो सेकंड एक्झाम्पल, ट्रेस द कर्व, ट्रेस r इज इक्वल टू a cos 2 theta. आता साइन घेतला, आता cos घेऊ, a cos 2 theta. ओके, सो सोल्युशन, so r equal to a cos 2 theta. Okay, n equal to 2, e1. So curve contain 4 loop. कारण e1 म्हटल्यावर काय, 4 loop. First, symmetry. What is symmetry? Yes. What is About initial line. symmetry? About initial line. Curve is symmetric about initial line because cos term is there. Okay, symmetric about initial line. Second part, tangent. R equal to a cos 2 theta. So we just put that r equal to 0. This implies a cos 2 theta is equal to 0. So that is a cos 2 theta is equal to 0. So 2 theta is equal to cos inverse of 0. So at what angle cos is 0? कुठल्या कुठल्या अँगलला cos 0 होतो? Pi by 2. Pi by 2. 3 pi by 2. 3 pi by 2. म्हणजे y axis x axis जो त्याला pi हे pi by 2 3 pi by 2 बरोबर आहे ना? pi by 2 आणि 3 pi by 2 त्याच्या पुढे काय? 5 pi by 2. 3 pi by 2. Again one rotation 5 pi by 2. Continue in this. म्हणजे theta काय होणार रे? theta काय होणार? Pi by 4. 3 pi by 4. 5 pi by 4. 7 pi by 4. Continue in this way. So what tangent are? Tangent are Pi by 5 by 4, 3 pi by 4, 5 pi by 4, 7 pi by 4. Okay, पुढे table, third point table. So theta r किती भाग करणार प्रत्येक क्वाड्रंटचे? 2. 0, pi by 4, pi by 2, then 3 pi by 4, then pi, then 5 pi by 4, then 3 pi by 2, and 7 pi by 4. व्यवस्थित लिहा तुम्ही. r equal to 0, cos 0 असताना व्हॅल्यू काय? a. बरोबर आहे का? pi by 4 ला 0. बरोबर आहे का? हॅलो. Yes. pi by 2 ला प्लस a. 3 pi हा Minus येणार. cos pi ना, सॉरी. मायनस येणार ना?
ओके, मी लिहितो आधी, एक मिनिट मी लिहितो आधी, त्यानंतर प्लस मायनस करू, चालतंय? हॅलो, Yes. दिस इज द व्हॅल्यू हा, आणि इथं प्लस मायनस सांगा आता कुठे कुठे. मी व्हॅल्यू लिहिली आधी, आता इथं प्लस मायनस सांगा. चला, Pi by पाय बाय 2 ला cos pi, minus cos pi is -1, cos 3 pi by 2 0, cos pi, cos 2 pi ला प्लस, cos 5 हे 0 झालं, cos 3 pi by 2, cos 3 pi by ला मायनस आलं, अल्टरनेटिंग प्लस मायनस व्हॅल्यू येणार ही. ओके, सो फर्स्ट लूप, what is the first loop? First loop is about, drawn is about, yes, initial line. 0, initial line, that is theta equal to 0. Curve passing through origin, curve passing through origin, from table तुम्हाला कळतंय, curve passing through origin. आता curve trace करायला घेऊ. Okay, then divide the two part. व्यवस्थित दोन भाग करा, जेणेकरून ते समांतर दिसलं पाहिजे. Okay, just name theta equal to 0, theta equal to pi by 4, that is a tangent. Then theta equal to pi by 2, then theta equal to 3 pi by 4, that is a tangent. Then theta equal to pi, theta equal to 5 pi by 4, that is tangent. Theta equal to 3 pi by 2, and theta equal to 7 pi by 4, that is a tangent. Okay, so पहिला पॉइंट, पहिलं लूप कुठे? ओरिजिनला, सॉरी म्हणजे इनिशियल लाईनला. सो काहीतरी आपण त्याला पॉइंट देऊ, पहा इथे. जस्ट वेट, एक वाटलं तर तुम्ही पार्शल सर्कल पण ड्रॉ करू शकता. आता तुम्ही पार्शल सर्कल पण ड्रॉ करू शकता. तो आता मी सर्कल ड्रॉ करतोय. वी ड्रॉ द सर्कल, पार्शल सर्कल. त्यानंतर मी पुसून टाकतो. ओके, सो दिस इज द व्हॅल्यू, दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ दिस इज द व्हॅल्यू. ओके, याच्या बाहेर तर पॉइंट जाणार नाही, बरोबर आहे? हॅलो, अरे बरोबर आहे का? Yes. हा सर्कल तुमचा झाला, बरोबर आहे? आता इथे पहा, इथून पॉइंट निघला, तो पॉइंट काय आहे? ओरिजिनला जातो, आणि टँजंट काय आहे? दिस इज द टँजंट. हा टँजंटला टच केला, 7 pi by 4 इज द टँजंट, हिअर वी राईट डाऊन, अँड पासिंग थ्रू ओरिजिन. इथून हा असा गेला, बरोबर आहे? तर फर्स्ट लूप इथे गेलं. आता सेकंड लूप कुठे काढणार? सेकंड लूप इव्हन टर्म कंटिन्युअसली. इव्हन टर्म म्हणजे काय? कंटिन्युअसली पाय बाय 2 ला एक्झिस्ट आहे. पहा, पाय बाय 2 ला काय? -a व्हॅल्यू. सो दिस इज पाय बाय 2. तुम्ही डबल नका ड्रॉ करू, तुमच्याकडे आहे सगळं, तुम्ही डबल नका ड्रॉ करू. मला काय झालं, याचं प्रॅक्टिस नसल्यामुळं प्रॉब्लेम झाला. ओके,
पुढे पुढचा पॉइंट काय, कंटिन्युअसली पाय हा 3π/4 टँजंट आहे आणि पायला व्हॅल्यू होतो. दिस इज द कर्व. पुढचा पॉइंट ह्याला उभंच काढता येत नाही. ओके, कळालं? हॅलो, आलं का? येस सर. तुम्ही डबल घेऊ नका, तुम्ही व्यवस्थित काढा बरं का. तुम्ही लहानपणी पहा, म्हणजे नवीला असताना पहा, एक तुम्ही कर्कटक घ्यायचं, त्यानंतर तुम्ही अशा प्रकारे ठेवायचा, कर्कटक ह्या ठिकाणी ठेवल्यानंतर अशा प्रकारे काढायचं, परत इथून घ्यायचं इकडे काढायचं, परत इथून घ्यायचं इकडे काढायचं, परत इथून असं असं करत होता ना तुम्ही? येस सर. सेम करो आहे, Yes, sir. सेम करो आहे, सेम. फक्त व्यवस्थित त्याला आपण काढलंय. दॅट इज अ रोज कर. झालं का रे? पुढे जायचं का? Yes. झालं. मी नॉर्मली शिकवतो. ओके, थर्ड एक्झाम्पल प्रूफ चालू येतो 60 झाला. थर्ड एक्झाम्पल, trace
r equal to a sin theta घेऊ, sin theta. Okay, a sin theta. So equation r equal to a sin theta. So n equal to what? 3. So curve which is odd, hence curve contain exactly 3 equal loop. Okay, first symmetry. What is symmetry? Curve is symmetric about theta equal to pi upon 2n, that is pi by 6. म्हणजे याच्यावरून एवढं कळतंय की बाबा पहिलं लूप तुमचं कुठे आलंय? हॅलो, पहिलं लूप कुठे आलंय? अरे पहिलं लूप कुठे आलं? pi by 6. Okay, second tangent. So r is equal to a sin theta. Put r equal to 0. So that gives sin theta is equal to 0. This equal to theta is equal to sin inverse 0. When the angle is 0, as we earlier calculate, what is that? 0, pi, 2 pi, 3 pi, so on. So what is theta? 0, pi by 3, 2 pi by 3, pi, continuing this way. So tangent. So tangent are theta equal to 0, pi by 3, 2 pi by 3, pi, so on. Third table. Now each quadrant we are divided into. Each quadrant we divide into 3 part. आता खूप मोठा टेबल झाला बरं का आपला आता. टेबल मोठा आहे, कर्व छोटा आहे. थीटा r 0 3 पार्ट सांगा चला. इथे वाटलंच लिहा कुठेतरी 0, pi by 6, 2 pi by 6, 3 pi by 6, 4 pi by 6, 5 pi by 6, 6 pi by 6, 7 pi by 6, 8 pi by 6, 9 pi by 6, 10 pi by 6, 11 pi by 6, 12 pi by 6. Okay, 12 घेणार नाहीये. So 0, then pi by 6. 2 pi by 6 is nothing but what? Pi by 3, 60. Then 3 pi by 6, pi by 2. 4 pi by 6, 2 pi by 3, 120. 5 pi by 6 as it is. 6 pi by 6 is pi. 7 pi by 6, 8 pi by 6, 4 pi by 3, 4 by 3, 10 pi by 6, 3 pi by 2, 3 pi by 2, 10 pi by 6, 5 pi by 2 pi by 3, 3, 11 pi by 6. So job is your find the value. Find the value, tell me the answer. Find the value, tell me the answer. चला पटकन सांगा.
डिवाइड इच क्वाड्रंट इंटू 3 इक्वल पार्ट. चला व्हॅल्यू काढा प्रत्येकाने. चला व्हॅल्यू सांगा. 0 हा 0 सांगा सांगा. येस येस बरोबर आहे. A 0 a 0 minus a 0 minus and continuing in this way. ए 0 0 Minus a 0 ए 0 मायनस ए 0 पुढे 3 पाय बाय 2 ला A. a A ए 0 मायनस ए बरोबर 0 आहे. minus yes sir. Yes, sir. दिस इज द व्हॅल्यू. आता पहा काही ठिकाणी व्हॅल्यू येऊन सुद्धा त्या ठिकाणी कर्व प्रेझेंट नाहीये. दॅट इज द कन्सेप्ट ऑफ द इव्हन अँड ऑड. पहिला पॉईंट इनिशियल लाईनला ड्रॉ करून घ्या. हे थोडंसं चुकलंय बरं का. इनिशियल लाईनला कर्व ड्रॉ करून घ्या. इनिशियल लाईन कुठे सॉरी पहिला लूप कुठे ड्रॉ करून घ्या. थिटा इक्वल टू पाय बाय 6. तो पहिला लूप ड्रॉ करून घेऊया. तो पहिला लूप ड्रॉ करून घेऊ आपण. पाय बाय 6. ओके हा पहिला लूप ड्रॉ करून घेऊ. पुढे तो पाय बाय 6 ला. व्यवस्थित पाहिलं टँजंट काय 0 पाय बाय 3 आहे का. त्याला टच झाले का. 0 पाय बाय 3 टच झाले का. हॅलो टच झाले का. हा इथं टच व्हायला टच झालं का. 0 पाय बाय 3 टच झाले. त्यानंतर दिस इज अ ऑड. इफ एन इज ऑड देन व्हॉट इज द कन्सेप्ट. इज एन इज ऑड देन व्हॉट इज द कन्सेप्ट. दोन सेक्टर व्हॅकंट सोडायचं आणि तिसऱ्या सेक्टरला लूप काढायचं. 2 सेक्टर व्हॅकंट म्हणजे हा एक पूर्ण सेक्टर आणि हा एक पूर्ण सेक्टर व्हॅकंट सोडायचं. 5 पाय बाय 6 पहा. 5 बाय 6 ला व्हॅल्यू आली ए. सो जस्ट ड्रॉ दॅट व्हॅल्यू. आता ते पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह कडे जास्त लक्ष देऊ नका. नाही तर म्हणतात सर निगेटिव्ह व्हॅल्यू आली पाहिजे ते. ओके परत 2 सेक्टर व्हॅकंट सोडायचे कंटिन्युअस. 2 सेक्टर व्हॅकंट सोडले. पुढचा लूप पुढचा लूप येस याला बरोबर आहे का. परत 2 सेक्टर व्हॅकंट. परत तिसरा कर आला का. एक्झॅक्टली 3 इक्वल लूप. हॅलो समजलं का. Yes, sir. Yes sir. ओके दिस इज आवर कर. दिस इज आवर कर.
लक्षात घ्या, लिहिताना थेरी लिहा. थेरी इम्पॉर्टंट आहे. थेरी इम्पॉर्टंट आहे, कारण तुम्हाला एक्झामला थेरीज विचारणार आहे, मोस्टली थेरी विचारणार आहे. तर कोणी जर थेरी जर गाळत असतील तर तुम्हाला एक्झामला प्रॉब्लेम येईल. पाय बाय तुला का नाही तरी करणार. 5/2 ला हा आपण कुठल्या टर्मला काढलं, मी काय सांगितलं या ठिकाणी π/2 ला व्हॅल्यू येते. त्यानंतर पुढे कुठे व्हॅल्यू येते, आणखीन 7π/6 ला पण व्हॅल्यू येते. इथे पण व्हॅल्यू येते. कुठे कुठे इथे व्हॅल्यू एक्झिस्ट होतीये, इथे व्हॅल्यू एक्झिस्ट होतीये. त्यानंतर आणखीन कुठे एक्झिस्ट होतीये, 11π/6 इथे पण व्हॅल्यू एक्झिस्ट. पण इथे कर काढला का आपण, नाही काढला. का नाही काढला, दिस इज एन इज ऑड. करला किती लूप आहेत साइन 3 ला? 3 लूप. आणि ऑडची थिअरी काय लिहून दिली तुम्हाला? ऑडची थिअरी लिहून काय दिली आहे की पहिला लूप काढल्यानंतर 2 सेक्टर व्हॅकंट सोडायचे. 2 सेक्टर त्या ठिकाणी कर एक्झिस्ट असेल, टँजंट असेल, परगेट 2 सेक्टर व्हॅकंट सोडायचे. 2 सेक्टर व्हॅकंट. हा एक पूर्ण सेक्टर झाला, हा एक पूर्ण सेक्टर झाला. तो व्हॅकंट सोडून पुढच्या सेक्टरला कर काढला. पुढचा सेक्टर म्हणजे हा, त्याला कर काढला. मग त्या सेक्टरला, पुढच्या सेक्टरला म्हणजे ह्या पॉइंटला कर एक्झिस्ट आहे. आलं लक्षात? म्हणजे ही लाईन अशी कंटिन्यू झाली. पहा, ही लाईन इथून आली, ही लाईन कंटिन्यू होती. पहा, हा कर इथे आला, ही लाईन कंटिन्यू येऊन अशी झाली, परत इथून अशी जाऊन अशी झाली. हा कंटिन्यू झाला, बरोबर आहे. आता आपल्याला काढायचा आहे. हा पहिला कर काढला इथे, त्यानंतर दुसरा इथे, परत 2 सेक्टर व्हॅकंट पुढच्याला काढलं, परत 2 सेक्टर व्हॅकंट पुढच्याला काढलं. दॅट द थिअरी. आलं लक्षात? यश? यस सर, यस सर. पुढे जाऊ. पुढे जाऊ का? Yes, sir. यस सर. So just next, fourth one, trace the curve, trace r is equal to a cos theta. काढू शकतात? हॅलो, यस सर. पहिला कर कुठे येईल रे? इनिशियल लाईनला पहिला लूप. इनिशियल लाईनला. आणि सेम हा जो सेम आहे इथेच पहिला लूप, फक्त ह्याला 13 फिरवा. हा लूप इथे येईल, हा लूप इथे येईल, आणि हा लूप इथे येईल. आलं लक्षात? हा जो लूप आहे तो इथे, हा लूप आहे तो इथे, आणि हा लूप आहे तो इथे येईल. ओके, सो जस्ट ड्रॉ. दिस इज फॉर हार्ड वर्क फॉर यू. ट्राय एट होम. ओके, so hope so all of you understand. Hello. Yes. Yes, sir. Yes, Okay. sir. यस सर. So this is the end of, this is the end of Rose curve. This is the end of Rose curve. This is the end of polar curve. आताशी आपला पहिला कर्व संपला, पोलार कर्व. पोलार कर्व मध्ये काय प्रॉब्लेम? याच्यावरचे एमसीक्यू तुम्हाला सोमवारी शेअर केले जातील. सोमवारी प्रत्येकाला एमसीक्यू येतील. ऍड करायचं चाललेलं आहे तुमच्या दृष्टीने. ओके, तर सोमवारी मी प्रत्येकाला एमसीक्यू शेअर करतो.
जर उद्या झालं काम माझं तर उद्या शेअर करतो, नाही तर सोमवारी. पुढच्या वेळेस येताना आपण पॅरामेट्रिक कर्व शिकणार आहे. पॅरामेट्रिक कर्व तो मंगळवारी आपला पॅरामेट्रिक एंड होईल आणि त्याच्या पुढचा कर्व आहे तो कार्टेशियन कर्व. कार्टेशियन कर्व म्हणजे पूर्ण थिअरॉटिकल कर्व कर आहे, पण जेवढं आपण आतापर्यंत थिअरी शिकलोय 6 थिअरी कुठली कुठली सिमेट्री, ओरिजिन, स्पेशल पॉइंट अँड ऑल दिस थिंग. ऍसिम्प्टोट त्या ठिकाणी पाहणार बाबा ऍसिम्प्टोट नेमकी कसा असतो. ओके, त्यानंतर थीटा. आता इथं पुढचा कर्व मला सांगा, ह्या पॉइंटला ह्या कर्वला स्पेशल पॉइंट काय असेल रे? या कर्वला स्पेशल पॉइंट काय आहे? स्पेशल पॉइंट काय आहे? स्पेशल पॉइंट म्हणजे ज्या ठिकाणी कर्व वळतोय, कुठून वळतोय त्या ठिकाणी पॉइंट टच होतोय. म्हणजे पहा, एक म्हणजे हा स्पेशल पॉइंट ए पाय बाय 6, दुसरा हा ए 5 पाय बाय 6, तिसरा ए 3 पाय बाय 2 प्लस मायनस, आणि दुसरा 0 0. आलं लक्षात? दीज आर द स्पेशल पॉइंट ऑन दी कर्व. हॅलो? Yes, sir. ओके. सो वी स्टॉप हिअर. Yes. सगळ्यांचं झालंय? Yes, स्टॉप. sir. Okay, so we stop here. Thank you for connecting. Thank you very much. Just